جس وقت آذر میں دخت نے فرخزاد اور شاہپور کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا اور مدائن میں خانہ جنگی کے حالات پیدا کر دیے تھے، اس وقت تاریخ اسلام کے مشہور سالار مثنیٰ بن حارثہ فارس کے ایک بڑے شہر ہیرا میں تھے۔ جاسوسوں نے انہیں فارس کے دارالحکومت کے یہ حالات سنائے۔ وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ سالار مثنیٰ مدینہ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس کی اندرونی تفرقہ بازی کی تفصیل سنا کر فارس پر حملے کی اجازت طلب کی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زندگی کے آخری دن تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق سے شام بھیج دیا، کیونکہ وہاں کے محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مثنیٰ کو زیادہ سے زیادہ آدمی اکٹھے کر کے دو۔ اس کے فوراً بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مثنیٰ بن حارثہ نے کس طرح لوگوں کو عراقی محاذ پر جانے کو کہا تھا اور لوگوں کا رد عمل کتنا سرد تھا۔ آخر ابو عبیدہ اٹھے اور کہا کہ وہ مثنیٰ کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے بعد رضاکار اپنے آپ کو پیش کرنے لگے، اور جب مثنیٰ مدینہ سے محاذ کو چلے تو ان کے ساتھ 1000 رضاکار مجاہدین تھے۔ راستے میں رضاکار ان کے ساتھ ملتے گئے اور تعداد 4000 تک پہنچ گئی۔ جب مثنیٰ محاذ پر پہنچے تو ان کے ساتھ جو مجاہدین تھے ان کی تعداد 10,000 تھی۔ پوران دخت کے تخت نشین ہوتے ہی رستم نے فارس کے تمام امراء اور سارے ملک کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز پیغام بھیجے۔ اس نے سب کو کہا کہ اپنی جاگیروں کو، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو بچانا چاہتے ہو تو لڑنے والے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو انہیں فوج میں لاؤ اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رستم کے اس پیغام نے فارس کے دور دراز کونوں خدروں سے فارسی لوگوں میں قومی غیرت مندی کی آگ لگا دی۔ لڑنے والے آدمی ٹولیوں میں مدائن پہنچنے لگے۔ رستم مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مدائن سے مسلمانوں کے خلاف لشکر بھیجے۔ ایک کا کمانڈر جابان تھا۔ اسے رستم نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کنارے جائے اور ہیرا پہنچے جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ دوسرے لشکر کا کمانڈر نرسی تھا۔ اسے حکم دیا گیا تھا فرات اور دجلہ کے درمیانی علاقے کے ایک مقام کسکر جا کر اگلے حکم کا انتظار کرے۔ اس وقت ابو عبید 10,000 مجاہدین کے ساتھ ایک مقام خفان تک پہنچ گئے تھے۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ فارسیوں کا ایک لشکر فرات کے کنارے کنارے ہیرا کی طرف آ رہا ہے۔ ابو عبید نے اپنے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیشتر اس کے کہ دشمن ہیرا تک پہنچے، ہم اسے راستے میں ہی روک لیں گے۔ ابو عبید نے بڑی جوشیلی تقریر کی اور 10,000 مجاہدین کو لے کر چل پڑے۔ ہیرا اور قادسیہ کے درمیان ایک مقام غارق کے قریب مجاہدین نے جابان کے لشکر کو روک لیا۔ یہ ایک خونریز لڑائی تھی۔ ابو عبید کو جنگی قیادت کا اتنا تجربہ تو نہ تھا، لیکن اس نے ذرا سی بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کیا اور اپنے 10,000 کے لشکر کو ایسی اچھی طرح تقسیم کر کے لڑایا کہ فارسیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ فارس میں مسلمانوں کی دہشت تو پہلے ہی موجود تھی۔ مجاہدین ایسی بے جگری سے لڑے کہ دشمن غیر منظم ہو کر پسپا ہونے لگا۔ رستم کا یہ لشکر اپنی بے شمار لاشیں اور تڑپتے ہوئے زخمی پیچھے چھوڑ کر ایسا بکھرا کہ مجاہدین نے فارسی کمانڈر جابان اور اس کے نائب مروان شاہ کو پکڑ لیا۔ مروان شاہ نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گرفتار کرنے والے نے وہیں قتل کر دیا۔ جس مجاہد نے جابان کو پکڑا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ فارس کی فوج کا جرنیل ہے۔ جابان نے مجاہد سے کہا، میرے عرب دوست، مجھے پکڑ کر کیا کرو گے؟ بوڑھا آدمی ہوں، آؤ میں تمہیں 2 جوان قیدی دے دوں۔ یہ 2 بڑے قیمتی غلام ہوں گے اور میں تمہیں کچھ قیمتی چیزیں بھی دوں گا۔ مجاہد نے پوچھا، غلام اور قیمتی چیزیں کہاں ہیں؟ جابان نے کہا، میں یہ تمہارے حوالے کروں گا تو مجھے آزاد کرنا، لیکن وعدہ کرو کہ غلام اور قیمتی اشیاء لے کر مجھے آزاد کرو گے۔ مجاہد نے کہا، میں عرب ہوں اور مسلمان ہوں، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ میرے سپہ سالار کے پاس چل کر میرے ساتھ معاملہ طے کر لو۔ جابان مان گیا۔ مجاہد اسے ابو عبید کے پاس لے گیا اور بتایا کہ یہ قیدی اپنی رہائی کے عوض کیا پیش کرتا ہے۔ ایک مجاہد نے جابان کو پہچانتے ہوئے کہا، یہ کوئی سپاہی نہیں ہے، یہ فارسی فوج کا سپہ سالار ہے۔ میں اسے قتل کرنے گیا تھا لیکن یہ بچ نکلا، اسے قتل کر دو۔ ابو عبید نے کہا، ٹھہرو، اور جابان کو پکڑنے والے مجاہد سے پوچھا، کیا تو نے اسے 2 جوان جنگی قیدیوں اور کچھ قیمتی اشیاء کے عوض آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا؟ مجاہد نے جواب دیا، ہاں سپہ سالار، میں نے وعدہ کیا تھا۔ ابو عبید نے کہا، پھر اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، ایک مسلمان اس کی جان بخشی کر چکا ہے، اسے لے جاؤ، اس سے اپنا افزانہ لو اور اسے آزاد کر دو۔ مسلمان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اس طرح فارس کا ایک تجربہ کار جرنیل آزاد ہو گیا۔
फारिस के दारुल हुकूमत मदाइन के महल के एक कमरे में फारिस का नामवर जर्नैल तेज तेज टहल रहा था। वो एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाता और वापस आ जाता, कभी चलते चलते रुक जाता और एक हाथ का घूंसा दूसरे हाथ की हथेली पर मारता, कभी रुक कर सांस लेता, किसी सोच में महव हो जाता और अचानक चल पड़ता। उसके अंदाज में अताब था। उसकी रिहाइश शाही महल से कुछ दूर थी। वो भी एक महल था, लेकिन मलिका फारिस पुरान के कहने पर वो शाही महल में आ गया था। वजह ये थी कि अरब और फारिस खूरेज और बड़ी ही शदीद जंग में उलझे हुए थे और ये जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। फैसला फारिस के खिलाफ होता नजर आता था। किसी भी लड़ाई में फारिस की फौज मुसलमानों के मुकाबले में नहीं ठहर सकी थी। पुरान ने उसे कहा था कि महाजों से कासिद आते हैं तो पहले तुम्हारे पास जाते हैं, फिर तुम मेरे पास आते हो। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम इकट्ठे रहें? पुरान ने रुस्तम से कहा था। तुम्हारी तरह मैं भी रातों को सो नहीं सकती, जंग की अगली खबर के इंतजार में जागती रहती हूँ। रुस्तम ने कहा, हाँ मलिका फारिस, यही बेहतर है कि हम इकट्ठे रहें। हम उस दिन चैन की नींद सोएंगे जिस रात हमें ये इत्तला मिलेगी कि आखिरी मुसलमान का खून सरजमीन फारिस में बहा दिया गया है। पुरान ने जज्बाती लहजे में कहा, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और क्या तुम जरूरी समझते हो कि मुझे मलिका फारिस कहो? पुरान कहा करो, हम दोनों का जज्बा एक है। फारिस जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। रुस्तम ने उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ भी न था। पुरान नौखेज लड़की नहीं थी, जवानी के आखिरी हिस्से में थी, लेकिन बादशाह की बेटी थी। उम्र में वो उससे कम लगती थी और वो फारिस के हुस्न का नमूना थी। उसके दिल में अरबी मुसलमानों की नफरत और फारिस की मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि वो भूल जाती थी कि वो हसीन और दिलकश औरत है। उस रोज जब रुस्तम महल के कमरे में गुस्से और तफक्कुर की कैफियत में टहल रहा था, उस वक्त पुरान मदाइन की शहर पनाह पर खड़ी उस तरफ देख रही थी जिधर से कासिद आया करते थे। उसे अपने अकब में आवाज सुनाई दी, मलिका फारिस। उसने घूम कर देखा, उसके करीब कलादार खड़ा था। कलादार ने कहा, अगर मलिका कासिद के इंतजार में हैं तो नीचे चली जाएं। कासिद आ चुका है और वो सीधा रुस्तम के पास गया है। पुरान ने कहा, रुस्तम ने मुझे क्यों नहीं बताया? कलादार ने कहा, इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ मलिका मौज़िमा? मैं भी रुस्तम के पाए का जर्नैल हूँ। महाज से आने वाले कासिद को दूर से देख कर बता सकता हूँ कि ये अच्छी खबर ला रहा है या बुरी। मैंने उस कासिद को दीवार के ऊपर से देखा था। उसका चेहरा और उसके घोड़े की चाल बता रही थी कि खबर अच्छी नहीं। पुरान ने कहा, खबर जो भी आती है अच्छी नहीं होती। उसका अंदाज अपने आप से बात करने का था और वो दौड़ती हुई शहर पनाह से नीचे उतर गई। नीचे उसका घोड़ा खड़ा था। वो घोड़े पर सवार हुई और एड़ लगा दी। रुस्तम ने दरबान को बुलाया, जालिनूस से कहो फौरन मेरे पास आए। दरबान बाहर निकला तो कुछ ही देर बाद दरवाजा बड़ी जोर से खुला। रुस्तम कमरे में खड़ा था और दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी। रुस्तम ने दरवाजे की तरफ घूमे बगैर कहा, आ गए जालिनूस? जाबान की खबर सुन ली तुमने? आवाज आई, मैं खबर सुनने ही आई हूँ रुस्तम। रुस्तम तेजी से घूमा। जालिनूस की बजाय उसके सामने पुरान खड़ी थी। पुरान ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि खबर अच्छी नहीं, इसीलिए तुमने मुझे अभी तक बेखबर रखा है। पुरान ने रुस्तम की कमर में बाजू डालकर उसे बिठाते हुए कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर शिकस्त का तासुर नहीं देख सकती। रुस्तम ने शिकस्त खुर्दा नहीं बल्कि गुस्सीले लहजे में कहा, जाबान और मरवान शाह ने सल्तनत फारिस की बुनियादें हिला डाली हैं। दोनों ने मुसलमानों से ऐसी शिकस्त खाई है कि मरवान शाह को मुसलमानों ने पकड़ लिया था। उसने भागने की कोशिश की तो उसे कत्ल कर दिया गया। पुरान ने पूछा, और जाबान? रुस्तम ने जवाब दिया, वो जिंदा है। कासिद ने बताया है कि जाबान भी पकड़ा गया था, लेकिन उन्हें एक धोखा देकर जिंदा वापस आ गया है। अगर मरवान शाह और जाबान जैसे जर्नैल शिकस्त खा गए तो क्या मैं खुद आगे चला जाऊं? पुरान ने उसके गले में बाजू डालकर कहा, नहीं रुस्तम, तुम सारी फौज के कायद हो, सल्तनत के तमाम अहम उमूर के भी तुम ही जिम्मेदार हो। तुम यहाँ बैठकर जर्नैलों को लड़ाओ। पुरान के रेशम जैसे मुलायम बाल रुस्तम के चेहरे को मस कर रहे थे। रुस्तम उठकर खड़ा हुआ। मुझे अपने हुस्न से मशहूर करने की कोशिश न करो पुरान, रुस्तम ने गुस्सीली संजीदगी से कहा। मुझे इस कैफियत में ही रहने दो जो मुझ पर तारी है। पुरान ने कहा, मैं तुम्हारा गुस्सा कम करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें सुकून देने की कोशिश कर रही हूँ। क्या सल्तनत फारिस के मुतालिक मेरे जज्बात से तुम वाकिफ नहीं हो? मैंने अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ फारिस की सल्तनत के लिए वक्फ कर दिया है। इन बातों को छोड़ो रुस्तम, और अब ये सोचो कि मुसलमान ज्यादा ताकतवर हैं या हमारी फौज में कोई ऐसी खामी है जो हमारे जर्नैलों को मुसलमानों के आगे ठहरने नहीं देती। मैं तो ये सुनती हूँ कि मुसलमानों की तादाद हमारे मुकाबले में बहुत ही कम होती है, फिर हर मैदान में फतह याब क्यों होते हैं? रुस्तम बोला, इसलिए
لیے کہ وہ خوبصورت عورتوں کے گالوں اور ریشمی بالوں سے سکون حاصل نہیں کرتے، وہ شراب کی سراہیاں خالی کر کے اپنی شکست کو بھولنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ محلات میں نہیں رہتے، معلوم نہیں ان کا مذہب سچا ہے یا نہیں، لیکن وہ اپنے عقیدے کے پکے ہیں۔ پوران نے کہا، میں تو یہ سمجھی ہوں کہ مسلمانوں کی قیادت مستحکم اور پرعزم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ان کا نیا خلیفہ انقلابی ذہن کا آدمی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ رستم نے کہا، عمر بن الخطاب۔ ہمارے جاسوس مدینہ میں موجود ہیں اور مدینہ کے ارد گرد 2-4 عیسائی بھی ہیں، وہ باقاعدہ خبریں بھیج رہے ہیں۔ پوران نے پوچھا، ان خبروں سے تم نے کیا حاصل کیا ہے؟ رستم نے کہا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مسلمان عقیدے کے پکے ہیں۔ یہودیوں نے اپنی بڑی ہی حسین لڑکیوں کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیا ہے لیکن ناکام رہے۔ ادھر ہمارے سپاہی سے سالار تک کا یہ حال ہے کہ عیاشی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مجھے مدینہ سے یہ اطلاع ملی ہے کہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ کسریٰ پرویز نے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے تھے، اس لیے فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ ان کا نیا خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی توہین کا انتقام لے رہا ہے۔ پوران نے کہا، اور وہ کامیاب بھی ہے؟ رستم نے کہا، ہاں پوران، ابھی عمر کو کامیابی کی خبریں مل رہی ہیں، ہمارا ہر حربہ ناکام ہو رہا ہے۔ یہودیوں نے مسلمان تاجروں کے بہروپ میں مدینہ سے دور دراز علاقوں کے مسلمانوں کو فارس کی جنگی طاقت سے اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ عراق کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ ہماری فوج کی دہشت مدینہ کے لوگوں پر بھی طاری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ خلیفہ کے اپنے حلقے کے آدمیوں نے عراق کے محاذ پر آنے کی حامی نہیں بھری تھی۔ مسلمانوں کی باقاعدہ فوج نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جبرن بھرتی کر لیں، وہ رضاکارانہ طور پر ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو جاتے ہیں اور اپنے امیر اور سپہ سالاروں کی حکم عدولی کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ان کے خلیفہ عمر بن الخطاب نے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے رضاکار مانگے تو کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ آخر ایک شخص جس کا نام ابو عبید ہے اٹھا اور اپنے آپ کو محاذ کے لیے پیش کیا۔ اس کے بعد رضاکار آگے آنے لگے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو ہمارے جنگی ہاتھیوں سے ڈرایا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو ہاتھیوں کی ایسی خوفناک باتیں سنائی تھیں کہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ خلیفہ ہمارے خلاف اور کوئی لشکر تیار نہ کر سکے گا، لیکن ان کا جو لشکر آیا اس کی تعداد 10,000 تھی۔ اس کا سالار ابو عبید ہے، اس نے پہلی لڑائی میں ہی ہمارے 2 جرنیلوں کو ایسی بری شکست دی کہ دونوں کو پکڑ لیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ پوران نے پوچھا، اب تم نے کیا سوچا ہے؟ رستم نے کہا، جالینوس کو بلایا ہے، وہ آ گیا ہوگا۔ رستم باہر نکلا۔ فارس کی فوج کا ایک نامور جرنیل تاریخوں میں جس کا نام جالینوس لکھا گیا ہے باہر کھڑا تھا۔ رستم اسے اندر لے آیا۔ رستم نے اسے پوچھا، جالینوس، کیا تم نے غارق کی لڑائی کا انجام سن لیا ہے؟ جالینوس نے کہا، سن لیا ہے، میں نے قاصد سے پوچھا تھا، تفصیلات کا علم نہیں۔ رستم نے بے دلی سے کہا، تفصیلات سن کر کیا کرو گے؟ مروان مارا گیا ہے، جاپان کسی طرح جان بچا کر عربوں کی قید سے نکل آیا ہے۔ ان دونوں کے دستوں کے بچے کچے آدمی کس کر جا پہنچے ہیں جہاں اپنے جرنیل نرسی کا لشکر خیمزن ہے۔ تم فوراً کچھ دستے ساتھ لو، سوار دستے زیادہ لے جانا۔ ملکہ فارس نے کہا، جالینوس، جنگ کے متعلق تمہیں رستم ہدایات اور احکام دے گا، میں صرف یہ کہوں گی کہ فارس ایک اور شکست کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ ہم تو مسلمانوں کو ختم کرنے کا عہد کیے ہوئے تھے، لیکن فارس کو بچانا ہی مشکل نظر آنے لگا ہے۔ جالینوس نے کہا، آپ اب اچھی خبر ہی سنیں گی ملکہ فارس، زرتشت کی قسم پہلی شکستوں کا بھی انتقام لوں گا۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو تیار کیا۔ مدائن پر خوف و ہراس طاری تھا۔ فارس کے اس مرکزی شہر کے لوگوں کے کانوں میں یہی ایک آواز پڑتی تھی کہ آج فلاں جگہ سے فوج بھاگ آئی ہے اور آج مسلمان فلاں شہر یا فلاں قصبے پر قابض ہو گئے ہیں۔ ان شہروں اور قصبوں سے لوگ بھاگ کر مدائن پہنچ رہے تھے۔ اب شہروں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ مروان شاہ اور جابان بھی شکست کھا گئے ہیں اور جالینوس آگے جا رہا ہے۔ مدائن کی گلیوں میں مجذوب سا ایک آدمی اوٹ پٹانگ بولتا اکثر نظر آیا کرتا تھا۔ لوگ اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیا کرتے تھے۔ جب جالینوس کمک کے دستے تیار کر رہا تھا، یہ مجذوب شہر کے ایک دروازے سے باہر نکلا۔ وہ حسب معمول کبھی اونچی کبھی دھیمی آواز میں کچھ نہ کچھ بولتا جا رہا تھا۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ شہر سے کچھ دور چلا گیا۔ آگے زمین نشیبی تھی اور درخت خاصے زیادہ تھے۔ مجذوب نشیب میں اتر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے آواز سنائی دی، آجا آجا جلدی آ۔ یہ ایک آدمی کی آواز تھی جو ایک گھوڑے کی لگام پکڑے ایک گھنے جھنڈ میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجذوب دوڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ گھوڑے والے نے کہا، سوار ہو جاؤ اور نظر نہ آؤ۔
अबू उबैद गारिक में होगा, उसे यहाँ की पूरी इत्तला दो, तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। मजजूब ने कहा, कुछ और बताने की जरूरत नहीं, मुझे जालिनूस की कुमक से बहुत पहले अबू उबैद तक पहुंचना है, अल्लाह हाफिज। और मजजूब ने घोड़े को एड़ लगा दी। वो कोई मजजूब नहीं बल्कि एक ज़हीन और दिमागी लिहाज से चाको चौबंद रहने वाला अरबी मुसलमान अशर बिन उसामा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जहाँ फन्ने हर्ब ज़र्ब और जंगी क़यादत में ऐसा मकाम पैदा किया था कि दुश्मनों ने भी उन्हें खिराज तहसीन पेश किया, वहाँ जासूसी का एक ऐसा निज़ाम कायम किया था कि दुश्मन की नक्लो हरकत का उन्हें खासा क़ब्ल अज़ वक्त इल्म हो जाता। उन्होंने खुसूसी तौर पर अक्लमंद और जाबाज किस्म के जासूस दुश्मन के शहरों में भेज दिए थे। अशर बिन उसामा इन्हीं जासूसों में से था जो मजजूब और पागल बनकर मदाइन में कभी दाखिल हुआ था। शहर वाले हर रोज उसे कहीं न कहीं बैठा, खड़ा या चलता फिरता और कुछ न कुछ बोलता देखते थे, लेकिन ये कभी नहीं देखा था कि रात को वो कहाँ गायब हो जाता है। वो रातें एक इराकी ईसाई के घर में गुजारता था। ये ईसाई दरअसल अरब था और मदाइन में जाकर आबाद हो गया था। उसकी हमदर्दियां अरबों के साथ थीं। उसके अलावा मुसलमान जासूसों को अपनी पनाह में रखने और उन्हें मालूमात फराहम करने का उसे मुआवजा मिलता था। जालिनूस अभी अपने दस्तों के साथ मदाइन से नहीं निकला था कि अशर बिन उसामा सिपहसालार अबू उबैद के पास पहुंच गए। अबू उबैद पागलों जैसे हाल हुलिये के इस आदमी को देखकर हैरान हुए कि इतनी अच्छी नस्ल का और इतना तंदुरुस्त और तवाना घोड़ा कहाँ से लाया है। उसने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मेरा नाम अशर बिन उसामा है, मदाइन से आ रहा हूँ, जासूसी के लिए कुछ अरसा वहीं रहा हूँ। अबू उबैद ने कहा, खुदा की कसम मैं मान नहीं सकता तुम जैसा आदमी जासूस हो सकता है, क्या किसी सालार को जानते हो? अशर ने कहा, अगर मुसन्ना बिन हारिसा यहाँ मौजूद हैं तो वो मुझे पहचान लेंगे। मुसन्ना बिन हारिसा अबू उबैद के मातहत सालार थे। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने अशर को पहचान लिया और अबू उबैद को बताया कि ये अपना ही आदमी है। अशर ने कहा, अब मेरी बात सुने। आपको शायद मालूम होगा कि दजला और फरात के दरमियानी इलाके में कसकर एक मकाम है जिसे सकातिया भी कहते हैं। फारस की फौज के बहुत से दस्ते वहाँ कयाम किए हुए हैं। आपने जिन दस्तों को शिकस्त दी है उनके भागे हुए आदमी सकातिया चले गए हैं। वहाँ के जर्नैल का नाम नरसी है। रुस्तम उसके लिए कुमक भेज रहा है। मेरे हिसाब के मुताबिक नरसी तक ये कुमक 4 रोज बाद पहुंचेगी। अशर बिन उसामा ने अबू उबैद और मुसन्ना को बताया कि जालिनूस कितनी कुमक ला रहा है। अबू उबैद के लिए ये इत्तला बड़ी कीमती थी। उन्होंने मुसन्ना बिन हारिसा से कहा, इब्ने हारिसा, जो तजुर्बा अब तक तुझे हासिल हो चुका है वो मुझे हासिल नहीं है, लेकिन हम जालिनूस की कुमक से पहले सकातिया पहुंच जाएं तो खुदा की कसम हम फारसियों की कमर तोड़ डालेंगे। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, अल्लाह का नाम ले अबू उबैद, फौरन कूच का हुक्म दे। तूने अमीरुल मोमिनीन की हिदायत पर अमल किया है कि कोई कदम उठाने से पहले अपने साथी सालारों से मशवरा कर लो। तूने ठीक सोचा है। हम अगर फारसी जर्नैल नरसी तक जालिनूस से पहले पहुंच गए तो उसे अलग और जालिनूस को अलग शिकस्त दे सकेंगे, और अगर ये इकट्ठे हो गए तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। अबू उबैदा ने उसी वक्त कूच का हुक्म दे दिया। उन्होंने सालारों और नायब सालारों वगैरह को बता दिया कि वो कहाँ जा रहे हैं और हदफ क्या है। गज़वा बदर से ये रिवायत चली थी कि मुसलमान तादाद में कम थे, दुश्मन नफरी के लिहाज से 3 गुना ताकतवर था। उसके पास घोड़े ज्यादा और हथियार बेहतर किस्म के थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुजाहिदीन इस्लाम ने तादाद की कमी और हथियारों की कमतरी को जज्बे और जंगी फहम फरासत से पूरा किया था। उसके बाद यही रिवायत चल पड़ी कि मुसलमान हर दौर और हर मैदान में कम तादाद में लड़े और फतह याब हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन में दूसरी खूबी ये पैदा की कि कूच और पेशकदमी इस कदर तेज होती थी कि दुश्मन हैरान रह जाता और बौखला उठता। एक वस्फ जो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके पाए के सालारों ने अपने मुजाहिदीन में पैदा किया था वो ये था कि नज़्म नस्क बरकरार रखें और हुक्म के बगैर कोई हरकत न करें। ये थी अमीर की इताअत जिसे मुसलमान मजहबी फरीजा समझते थे और उसकी पाबंदी करते। लेकिन ये खूबी उस वक्त के हर अमीर और हर सालार में थी कि वो जाती मामलात और पसंद व नापसंद और तासुबात से पाक होते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।